कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जगन माता जय हरे श्री माता कृष्ण जी, प्रभु जी, सादर प्रणाम। रतिलाल हरे प्रभु। हरे कृष्णा गीता प्रिया व्रजरानी माता जी, व्रजरानी विनीता माता जी, एंड खूब खूब धन्यवाद अमरीश पटेल प्रभु। हरे कृष्ण थैंक प्रभु जी, यू सो दंडवत मच प्रणाम। फॉर योर सर्विस। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। भावना माता जी, परेश शाह हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। तेजोमयी माता जी, कोमलांगी माता जी, विशाल आहिर प्रभु एंड हरे शशि कृष्ण प्रभु माता जी जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हर्षा माता जी, हरे हेमांगी कृष्ण माता जी, प्रभु जी। वेलकम हरे कृष्ण वेलकम प्रभु जी दंडवत वेलकम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु खूब जी। खूब दंडवत प्रणाम। હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, વિમલા માતાજી, રોશની માતાજી. શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના સાથે મળી મંગલાચરણની પ્રાર્થના આપણે ઓફર કરીએ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે તમને લોકોને? ઇઝ ઇટ ક્લિયર? हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। થેન્ક हाँ યુ प्रभु जी। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાન की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मुकेश प्रभु वेलकम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिष्टारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद ચાલો સાથે મળીને આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચેન કરીએ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સૌ વહાલા વૈષ્ણવોનું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી ચાલતા આ કોર્સ મારા ગુરુ મહારાજ શ્રી સોલીને જયપતાકા સ્વામીજી મહારાજની અસીમ કૃપા ઈશ ગ્રેસ નામનિષ્ઠ પ્રભુ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુની કૃપાના કારણે આ ચાલી રહ્યા છે કોર્સ. તમારો બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. તમને બધાને વિનંતી છે તમારો માઇક બંધ કરી દેજો. થેન્ક યુ. તો આગળ વધીશું મંગલાચરણની અંદર. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય 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 નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે દેવીં સરસ્વતી વ્યાસં તતો જયમુદીરયે શૃण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुरेक्षिता नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भद्रेषु भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके
ભગવતી અમ્મા સ્વરૂપે પ્રભવતી by regular attendance in class on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee. રોજ સવારમાં બે વસ્તુ આપણે યાદ કરીએ. શું? શ્રીમદ ભાગવતમનું રોજ પઠન કરવું એવરી ડે, અને બે ભાગવત છે, એક તો ગ્રંથ ભાગવત અને બીજું બીજા કોણ? ભક્ત ભાગવત ગ્રંથ ભાગવત, ભગવત ભાગવત, ભક્ત ભાગવત, પ્યોર ડિવોટી. એના શ્રી ચરણોમાં કરવામાં આવેલી સેવાના કારણે આપણા હૃદયમાં રહેલા બધા જ અભદ્રો નષ્ટ પ્રાયેશુ અભદ્રેશુ કમ્પ્લીટલી ડિસ્ટ્રોઈડ. કોઈ અલગથી પ્રયત્ન કરવાનો નથી. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, જંગલમાં જવું, બરાબર, કઠોર તપશ્ચર્યા, કઠોર વ્રત, એક પગે ઉભું રહેવું, બરાબર, સંસાર છોડી દેવો, સંન્યાસ લઈ લેવો, વિરક્તિ. કોઈ અલગથી પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. ભક્તિ યોગ છે ટોપ મોસ્ટ છે. જ્યારે ભક્તિ યોગનું આચરણ કરવામાં આવે છે, ખૂબ હૃદયપૂર્વક, ભાવપૂર્વક જ્યારે ભાગવતમના શ્લોકોનું પઠન કરવામાં આવે છે, હરે કૃષ્ણ મહામંત્રોનો જપ કરવામાં આવે છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના શ્રી ચરણોમાં સેવા કરવામાં આવે છે, આપ મેળે કોઈ અલગથી પ્રયત્ન કર્યા વગર, ઇટ્સ લાઈક અ બાય પ્રોડક્ટ, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, માત્સર્ય આપમેળે જતા રહે છે. જેવા ભક્તિમાં ઉન્નત થઈએ છીએ, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય આપમેળે આવે છે. ટીવી સિરિયલો બંધ થઈ ગઈ ને ધીમે ધીમે, ક્રિકેટ મેચ બંધ થઈ ગયા ને, બરાબર ને, કોઈએ કહ્યું નથી ને, અહીંથી આપમેળે બંધ થાય છે. અભદ્રો આપમેળે દૂર થાય છે. બરાબર. એટલે મારા ગુરુ મહારાજ હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ કહે છે કે શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ ઇઝ નોટ જસ્ટ અ રિચ્યુઅલ. આ કોઈ કર્મકાંડ નથી કે સવારમાં આવીને બેસીએ ને 1 કલાક કરીએ. ઇટ્સ નોટ લાઈક એ કર્મકાંડ. બરાબર. શ્રીમદ ભાગવતમ ઇઝ અ વાઇટલ પાર્ટ ઓફ અવર સ્પિરિચ્યુઅલ નરિશમેન્ટ. આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિની અંદર જે પોષણ આપે એ શ્રીમદ ભાગવતમ છે. ભાગવતમ વગર ભક્તિની અંદર ઉન્નતિ થવી ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. શક્ય નથી. એટલા માટે રોજ સવારમાં ભાગવતમ આપણે બધા સાથે મળીને વાંચીએ છીએ, સમજવાની કોશિશ કરીએ છીએ. ઓકે, યસ માતાજી, પ્લીઝ અનાઉન્સ અવર જપા વોરિયર્સ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, ધન્યવાદ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, બધાને ધન્યવાદ પ્રણામ. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રિન્સી દોલતિયા માતાજી, કોમલાંગી પદ્મા માતાજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, અરાધિકા સીતા માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલિયા પ્રભુજી, પૂર્ણિમા ગોરાંગી માતાજી, દેવ્યાની ઝાલા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, આશા પટેલ માતાજી, હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી, જીજ્ઞા ગુજરાતી માતાજી, રાજેશ્વરીબા જાડેજા માતાજી, વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, ભાવ સિંધુ ચૈતન્ય પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, કુલદેવી સુદેવી માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી, જીતેન્દ્ર ગોપેશ પ્રભુજી, ધાર્મી પટેલ માતાજી, હિરલ રામાદુત માતાજી, કાજલ પટેલ માતાજી, કૃષ્ણકાંતા કૃપાવતી માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, શશી ઉદેસી માતાજી, નિર્મલા બારટ માતાજી, હરિસુંદર પ્રભુજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, જગન માતા જયશ્રી માતાજી, કલ્પતરુ નીતાય પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, રમેશ વાસુદેવ પ્રભુજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, સોનલ સોરઠિયા માતાજી, સારિકા ગોહિલ માતાજી, કલા બારોટ માતાજી, હિરણમય કેસરી માતાજી, ખુશી માતાજી, અર્ચના ગોહિલ માતાજી, શૈલેષ ભટ્ટ પ્રભુજી, તેજોમય કૃષ્ણકાંતા માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગોર ગુરુનાથ પ્રભુજી, રૂપા ગોંડલિયા માતાજી, હેમા મોદી માતાજી, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, હેમા ત્યાગી માતાજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, અમૃતનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નીલાંબરી દયાન્વિતા માતાજી, અમલા બુસ્સા માતાજી, દયાન્વિતી હરિને માતાજી, ચેતના પટેલ માતાજી, ભૂમિ જોશી માતાજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અર્ચના ગોયલ માતાજી, હર્ષા ઘેલાણી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, હેમા રાજગોર માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, સ્વરાંગીની માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, કૃષ્ણ મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નારાયણ સોનાના માતાજી, હરાપ્રિયા વિમલા માતાજી, દીપક પટેલ પ્રભુજી, કૃષ્ણા દવે માતાજી, હેમા મેવાડા માતાજી, અલ્પાગોર માતાજી, ગીતાપ્રિયા વ્રજરાની માતાજી, અમલા રૂપીની માતાજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી અને નિકિતા મોદી માતાજી, કુલ 87 લોકો મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના નામ લખ્યા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી તમે મ્યુટ છો.
મ્યુટ છો, અવાજ નથી આવતો. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી તમારી સેવા માટે, અને બધા જ વહાલા વૈષ્ણવોનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનો આભાર પ્રગટ કરું છું. થેન્ક યુ ફ્રોમ હિઝ ગ્રેસ નામિષ્ઠા પ્રભુજી. કારણ કે તમે લોકો જ્યારે વિડીયો ઓન રાખીને સવારમાં મંગલા આરતીમાં જપા સેશનમાં આવો છો, પ્રભુજી ખૂબ પ્રસન્ન થાય છે. પ્રભુજી રોજ માર્ક્સ કરે છે, જોવે છે કોણ આવે છે, કેટલા આવે છે, તમારી આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ થાય છે કે નહીં, રોજ માર્ક્સ કરે, જોવે છે. બરાબર. અને વૈષ્ણવને ખૂબ આનંદ થાય. બરાબર કે નહીં? નહીં ઉઠી જાય છે. બરાબર. સવારમાં મંગલા આરતીમાં આવી જાય છે, જોબ કરે છે, ખૂબ આનંદ થાય છે. બરાબર. વૈષ્ણવ હંમેશા કરુણામય હોય. તમે લોકો આવજો. તમને બધાને એક વિનંતી છે, મંગલા આરતી જપા સેશનમાં આવો ને તમારા નામને થોડું રિનેમ કરી નાખો. પાર્ટિસિપેન્ટમાં જાઓ, તમારા નામ ઉપર ક્લિક કરો, ત્યાં રિનેમ, એની આગળ ગુજરાતી GUJ. બરાબર. જેમ કે દેવ્યાની માતાજીનું રિનેમ નથી થતું, તો હું કરતો હોઉં છું. પછી વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુ, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુ, તેજોમયી માતાજી, મિત્રવિંદા માતાજી. બરાબર. અત્યારે તો હું ટ્રાય કરું છું, બીજા કોર્સ પણ ટ્રાય કરે છે, પણ તમે લોકો ટ્રાય કરજો, થોડું શીખવાની કોશિશ કરજો. બરાબર. હરે ઓકે. કૃષ્ણ, હું કરું છું પણ મને પાછું આવી જાય છે એવું થી. હું કરું છું, ડેલી કરું છું એવી એ હું. કદાચ તમે લેફ્ટ થતા હોય ને નેટવર્ક ના કારણે, એટલે એવું થાય. લેફ્ટ થઈને પાછા આવી જાય ને જૂનું નામ પાછું આવી જાય. કઈ નહીં, વાંધો નહીં, તમે ધ્યાન રાખજો. ઓકે. કરી દીધું છે પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ, યસ પ્રભુ. હા, ઓકે તમે પેલી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપીને ત્યારનું થઈ ગયું છે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. ચાલો તો આપણે પારણે તરફ આગળ વધીએ. એકચ્યુઅલી આજની આ સેવા જે મળી છે, શ્રીમદ ભાગવતમનો ક્લાસ લેવાની એક ઇમરજન્સી સેવા મળી છે. ભાગવતમનો ક્લાસ આજ મારો છે નહીં, બરાબર, પણ એક અર્જન્ટ સેવા મળી છે, તો ટ્રાય કરીએ શિલ પ્રભુપાદજીને પ્રસન્ન કરવાની. તમે બધા આપ સૌ વૈષ્ણવ પ્રસન્ન થાય, મને આશીર્વાદ આપો કે કંઈક હું બોલી શકું શિલ પ્રભુપાદજીની પ્રસન્નતા માટે, મારા ગુરુ મહારાજની પ્રસન્નતા માટે. ચાલો તો પારણ તરફ આગળ વધશું. આજે એકચ્યુઅલી આપણે 3 શ્લોક લઈશું, 26, 27, 28, સ્કંદ ત્રીજો, અધ્યાય છઠ્ઠો. પેલા એક વખત હું પારણ કરીશ. શ્લોકમાં પારણમાં એવું કરશું કે પહેલો શ્લોક આપણે બધા પારણ કરશું, અને પછીનો બીજો અને ત્રીજો શ્લોક એ ખાલી હું પારણ કરીશ. સેમ વે પહેલાના શબ્દાર્થ લઈશું, બીજા અને ત્રીજાના ડાયરેક્ટ અનુવાદ અને ડાયરેક્ટ ભાવાર્થ, જેવી રીતના ઈશ ગ્રેસ નામિષ્ઠા પ્રભુ એમના ક્લાસમાં લેશે એ પ્રમાણે. બરાબર. ચાલો. 3 શ્લોકના ભાવાર્થ વાંચવાના છે. 2 ના નાના નાના છે, ત્રીજાની અંદર 2 પેરેગ્રાફ છે, તો 3 કે 4 પાર્ટિસિપન્ટ વાંચી શકશે, તમે એન્ડ્રેસ કરી શકશો વાંચવા માટે. ઓકે. ચાલો પેલા હું એક વખત શ્લોક ગાઉં છું, પછી તમે મારી પાછળ રિપીટ કરજો. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાન્તિ ક્ષણયમ ઉપાવિશત ચિત્તેનાંશેન યેનાશો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. ચાલો મારી પાછળ રિપીટ કરજો. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાન્તિ ક્ષણયમ ઉપાવિશત ચિત્તેનાંશેન યેનાશો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. પ્રતિપદ્યતે. ઓકે. 5 પ્રભુજી અને 5 માતાજી. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાનદીશ્રયમ ઉપાવિશત ચિત્તેનાંશેન યેનાશો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. તત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાન ધિષ્ણયમ ઉપાવિશત. તેનાં સેનયેનાસૌ વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. ચિત્તેનાંશેન પ્રતિપદ્યતે. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાન દૃશ્યમ ઉપાવિશત.
સત્વં વિનિર્ભિન્નમ ઉપાવિશત ચિત્તેનાં તેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. પ્રતિપદ્યતે. તત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાધિષ્ણનમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાંશેન યેનાંસૌ વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાધિષ્ણયમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાંશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાદેશનમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાદેશ્યમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાંશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. ચિત્તેનાંશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાદેશ્યમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાંશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. સત્યં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાધિષ્ણયમ ઉપાવિશત. સત્યં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાધિષ્ણયમ ઉપાવિશત. સત્યં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાધિષ્ણયમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાંશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે.
ચિત્તેનાંશેન વિચિન્નાંશો વિજ્ઞાનં પ્રતિપદ્યતે. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાનધિષ્ણ્યમ ઉપાવિશત. સત્વં ચાસ્ય વિનિર્ભિન્નમ મહાન્તિષ્ણ્યમ ઉપાવિશત. ચિત્તેનાંશેન યેનાસો વિજ્ઞાનમ પ્રતિપદ્યતે. ચિત્તેનાંશેન યેનાંશો જ્ઞાનં પ્રતિપદ્યતે. ઓકે, નેક્સ્ટ શ્લોક તરફ આપણે આગળ વધીએ. નેક્સ્ટ શ્લોક આપણે એકવાર રિસાઇટ કરશું, બરાબર ને અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. ઓકે. શિષ્ણોસ્ય ઘોરધરા પદભ્યામ ખમ્નાભેર ઉત્પદ્યત. ગુણાનામૃતયો યેષુ પ્રતીયન્તે સુરાદયઃ. ઓકે, એના પછીનો શ્લોક. આત્યંતિકેન સત્વેન દિવમ દેવાઃ પ્રપેદ્દિરે. ધરમ રજઃ સ્વભાવેન પણયો યે ચ તાન અનુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો, ખૂબ સુંદર પારાયણ કરવા બદલ. તો પ્રભુજી પોસ્ટ આપી દેજો ને. યસ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. શોભના માતાજી, દંડવત પ્રણામ, વેલકમ. ગઈકાલે મારો જન્મદિવસ હતો પ્રભુજી. હરી બોલ. તો ચાલો અમે 82મું વર્ષ બેઠું, 82મું વર્ષ. 82. હરી હરી હા, બોલ. ચાલો, તો આપણે બધા સાથે મળીને માતાજીની સારી હેલ્થ માટે આજ જન્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળ પ્રાપ્ત થાય, નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય, એના માટે એકવાર હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. ચાલો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ માતાજી. બહુ ઓછા જીવાત્માઓ હોય કે 82 વર્ષે છેલ્લે ખબર પડી જાય કૃષ્ણ ભગવાન છે. આખી જિંદગી નીકળી ગઈ, બરાબર ને? શોભના માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, બીજા સિનિયર ડિવોટી, બરાબર, આખી જિંદગી નીકળી ગઈ. અફસોસ થાય છે કે પહેલા આવી ખબર નહોતી. હા, પણ કેટલા તમે નસીબદાર છો. વિચાર કરો કે છેલ્લે તમને ખબર પડી ગઈ કે નહીં ભગવાન તો કૃષ્ણ છે, બરાબર ને? મારે તો ભાગવતમ સાંભળવાનું છે. અરે બરાબર ને? કેટલા કૃપાળુ છે આપણા ઉપર તમારી બધાની કૃપા પ્રભુજી. પ્રભુપાદજીની કૃપા આપણા ઉપર, મહાન આચાર્ય. ચાલો આપણે શબ્દાર્થ તરફ આગળ વધીશું. પેલા 26મા શ્લોકના શબ્દાર્થ લઈશું. તમને વિઝિબલ છે, દેખાય છે, તમે વાંચી શકો એવું છે, બરાબર છે? હા પ્રભુજી. ઓકે, થેન્ક યુ. સત્વમ ચેતના, ચ અને અસ્ય તે વિરાટ રૂપની વિનિર્ભિન્નમ ભિન્ન પ્રકટ થતા મહાન મહત્તત્વ સમગ્ર શક્તિ ધિષ્ણયમ નિયંત્રણથી ઉપાવિશત માં પ્રવેશ્યું. ઓકે, નેક્સ્ટ પેજ હું કરું છું, જસ્ટ અ મિનિટ.
જીતેન અંશેન, અચ્છા, જીત જીતેન અંશેન તે ભગવાનની ચેતનાના અંશ સાથે, સાથે જીતેન અંશેન ભગવાનના અંશ સાથે, યેન જેનાથી, યેન જેનાથી, અશ્વો તે જીવ, જીવ, વિજ્ઞાનમ વિશિષ્ટ જ્ઞાન, વિશિષ્ટ જ્ઞાન, પ્રતિપદ્યતે વિકસાવે છે, છે. अनुवाद एंड भावार्थ बाय डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिदान स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। આ શ્લોકમાં જો કે ભાવાર્થ નથી, પણ આપણે જે 28મો શ્લોક લઈશું ત્યાં ભાવાર્થ છે। હું અનુવાદ વાંચું છું, તમે લોકો સાંભળજો। ત્યાર પછી જ્યારે ભગવાનની ચેતના સ્વયં ભિન્ન પ્રકટ થઈ ત્યારે સમગ્ર શક્તિ મહત્તત્વે તે ભગવાનની ચેતનાના અંશ સાથે તેમાં પ્રવેશ કર્યો અને આ રીતે જીવ વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિમાન બન્યો। એના પછીનો શ્લોક છે 27મો, એના શબ્દાર્થ લઈશું। શિષ્ણઃ મસ્તક મસ્તક અસ્ય આ વિરાટ રૂપ નું વિરાટ રૂપનું ધૌ સ્વર્ગના લોકો ધરા પૃથ્વી ગ્રહ ગ્રહ પદભ્યામ તે ભગવાનના ચરણ પર ભગવાનના ચરણ પર ખમ આકાશ આકાશ નાભેહ ઉદરમાંથી ઉદરમાંથી ઉદપદ્યત પ્રકટ થયા ગુણાનામ પ્રકૃતિના 3 ગુણોના ગુણોના ઋતયઃ પ્રતિક્રિયાઓ યેસુ જેમાં જેમાં પ્રતિયંતે પ્રકટ થાય છે થાય છે શૂર આદયઃ દેવતાઓ અને બીજા અને બીજા। અનુવાદ વાંચો, બીના માતાજી અનુવાદ વાંચો। ચાલો 27મા શ્લોકનો અનુવાદ વાંચો। હા પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ। ત્યાર પછી વિરાટ રૂપના મસ્તકમાંથી સ્વર્ગલોક પ્રકટ થયા, તેમના ચરણમાંથી પૃથ્વી ગ્રહ ઉત્પન્ન થયો અને ઉદરમાંથી આકાશ ભિન્ન પ્રકટ થયું। પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર તેઓમાં દેવતાઓ અને અન્ય પણ પ્રકટ થયા। હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી। હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ। 28મા શ્લોક તરફ આગળ વધીએ, એના શબ્દાર્થ લઈશું। આત્યંતિકેન અત્યંત અધિક સત્વેન સત્વગુણોથી દિવમ અપરલોકમાં દેવાહા દેવતાઓ પ્રપેદિરે સ્થિત છે ધરામ પૃથ્વી પર રજઃ રજોગુણ પરેશ શાહ પ્રભુ માઇક બંધ કરી દેજો પ્લીઝ। એમનું માઇક નામ શેષ પ્રભુ પ્લીઝ 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 મ્યુટ કરી દેજો પ્રભુ। થેન્ક યુ। ઓકે, અચ્છા, હજી તમને કોર્સ નથી આપ્યું પ્રભુ, એક્સ્ટ્રીમલી સોરી પ્રભુ। એમાં ખબર નહીં આજે સેટિંગમાં કંઈક મળતું નથી પ્રભુ, હમણાં હું આપું એટલે પ્રભુ। નવું આવી ગયું છે ને, મોર પર ક્લિક કરશો એમાં પાર્ટિસિપન્ટ જતા રહેશે। હા, પણ આ શેર કર્યું છે તો અમે તમને કઈ હા હવે આવ્યું। ના નવું ઓટોમેટિક અપડેટ થયેલું છે, ઝૂમ વાળાએ અપડેટ કર્યું છે। અચ્છા કાલે જ અપડેટ થયું આ રાતે। અચ્છા, ઓકે ડન પ્રભુ, તમને આપી દીધું।
ચાલો ક્યાં પહોંચ્યા હતા આપણે? ધરામ પૃથ્વી પર. રજોગુણ રજોગુણ. રજોગુણ સ્વભાવેન સ્વભાવથી. સ્વભાવથી પણયઃ મનુષ્યો. મનુષ્યો યે જ બધા. બધા ચ પણ. તાન તેમના. અનુ આધીન. આધીન ચાલો અનુવાદ વાંચો. નેક્સ્ટ પાર્ટિસિપન્ટ હર્ષા માતાજી અનુવાદ વાંચો. ચાલો 28મા શ્લોકનો. હર્ષા પ્રજાપતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. અનુવાદ સર્વોત્કૃષ્ટ સત્વગુણને લીધે દેવતાઓ સ્વર્ગલોકમાં સ્થિત છે, જ્યારે પોતાના રજોગુણી સ્વભાવને લીધે મનુષ્યો તેમના આધીનો સાથે પૃથ્વી પર છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ચાલો તો હવે આ શ્લોકની અંદર ભાવાર્થ આપવામાં આવે છે શ્રીલ પ્રભુપાદજી દ્વારા. તો આનો ભાવાર્થ બે વ્યક્તિ વાંચી શકશે. શરદ પ્રભુ વાંચશે અને બીજો હેન્ડરેસ છે સ્વર્ણાંગી માતાજી. ઓકે ચાલો બે હેન્ડરેસ દેખાય છે. મિત્રવિંદ માતાજી હમણાં કર્યો. અચ્છા પાછો લઈ લે. સારું શરૂઆત કરો શરદ પ્રભુ. પહેલો પેરેગ્રાફ વાંચો. શરદ પ્રભુ તમે મ્યુટ છો, પ્લીઝ માઇક ચાલુ કરો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શરદ પ્રભુનું માઇક ચાલુ નથી થતું. સ્વર્ણાંગી માતાજી વાંચો. સંભળાય છે? હા વાંચો વાંચો શરદ પ્રભુ વાંચો. ચાલો ભાવાર્થ બાય શ્રી શ્રીલા પ્રભુપાદ. શ્રી શ્રીલા પ્રભુપાદની જય. ભગવદ્ ગીતા 14.14-15 કહેવામાં આવ્યું છે કે જેઓ સત્વગુણમાં ઘણો વિકાસ પામેલા હોય છે તેઓ આગળ વધી ઉચ્ચતર સ્વર્ગના ગ્રહોમાં સ્થાન પામે છે, અને જેમનામાં રજોગુણનું પ્રાબલ્ય હોય છે તેઓ મધ્યમ ગૃહમંડળ, પૃથ્વી અને તેના જેવા અન્ય ગ્રહો પર નિવાસ કરે છે. પરંતુ જેઓ તમોગુણના વશમાં છે તેમની અધોગતિ થવાથી તેમને નિમ્નલોક અથવા પશુ યોનિમાં જન્મ લેવો પડે છે. દેવતાઓમાં સત્વગુણનો ખૂબ જ વિકાસ થયેલો હોય છે અને તેથી તેઓ સ્વર્ગલોકમાં સ્થિત છે. મનુષ્યોની નિમ્ન યોનિમાં પશુઓ છે. જો કે ગાયો, ઘોડા, કૂતરા વગેરે માનવ સમાજ સાથે ભળી ગયા છે. તેઓ મનુષ્યોના રક્ષણ હેઠળ જીવવા માટે ટેવાઈ ગયા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ વાંચો સ્વર્ણાંગી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આ શ્લોકમાં આત્યંતિક કેન શબ્દ ખૂબ મહત્વનો છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના સત્વગુણનો વિકાસ કરી વ્યક્તિ સ્વર્ગલોક પામી શકે, પણ જ્યારે રજોગુણ અને તમોગુણની અત્યંત વૃદ્ધિ થાય ત્યારે પશુઓનું માનવ જાતિએ રક્ષણ કરવાનું હોય છે. તેમનો વધ કરવા મનુષ્ય પ્રવૃત્ત થાય છે. જે વ્યક્તિઓ અકારણ પશુ હત્યા કર્યા કરે છે તેમનામાં રજોગુણ અને તમોગુણ અત્યંત વૃદ્ધિ પામ્યા હોય છે, અને તેઓ સત્વગુણ તરફ આગળ વધે એવી આશા રાખવી નિરર્થક છે. તેઓને નિમ્ન શ્રેણીની યોનિ પ્રાપ્ત થાય એટલું બધું તેમનું અધઃપતન થાય છે. દિવ્ય લોકની ગણના તેમાં વસતા જીવોના વર્ગના આધારે ઉચ્ચતર અને નિમ્નતર તરીકે થાય છે. જય શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. થેન્ક યુ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો ઓમ વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિ વેદાંત સ્વામિન ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યાદેશ તારિણે. ચલ પ્રભુપાદ કી જય. અહીંયા જે ભાવાર્થ છે ને, અહીંયા જે રેફરન્સ લખ્યો છે શ્રીમદ ભગવદ ગીતા 14.14.15, ત્યાં પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક છે, તમે સુધારવું હોય તો સુધારી લેજો. 14.14-15 છે, મતલબ 14મો અધ્યાય ભગવદ ગીતાનો અને એના બે શ્લોક 14મો અને 15મો. કારણ કે આપણને એવું લાગે આ ભાગવતમનો રેફરન્સ છે 14.14.15 હોય તો, પણ ભાગવતમની અંદર 12 સ્કંદ જ છે, 14 છે નહીં. એટલે ક્યારેક કન્ફ્યુઝન થાય કે કેવી રીતના રેફરન્સ છે. પણ અહીંયા ડોટ ની જગ્યાએ ડેશ આવશે, ખાલી એટલું તમે કરેક્શન કરી લેજો. ઓકે તો
અત્યારે આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 અધ્યાય 6 ઉપર તમને બધાને ખબર છે કે વિદુરજીના પ્રશ્નના અનુસંધાને મૈત્રેય મુનિ છે સૃષ્ટિ સર્જનની લીલા સમજાવવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. બરાબર, આપણે બધા ઘણા સમયથી આ સમજવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. અધ્યાય 3 જે શરૂઆત થઈ તમને બધાને ખ્યાલ છે. રાજા પરીક્ષિત મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો સુખદેવજીને કે ભાઈ સંત શિરોમણી મૈત્રેય ઋષિ અને વિદુરજી વચ્ચે શું સંવાદ થયો, ક્યારે થયો, કેવો થયો, મને કહો. અધ્યાય પહેલાની શરૂઆત થઈ, વિદુરજીનો ગૃહ ત્યાગ થયો, ઉદ્ધવજીને મળ્યા, ઉદ્ધવજીને થોડા પ્રશ્ન પૂછ્યા, ઉદ્ધવજી કૃષ્ણ લીલામાં ડૂબી ગયા, સમાધિમાં જતા રહ્યા. બરાબર, સ્વસ્થ થયા અને વૃંદાવનની અંદરની લીલાઓ કહી. બીજો અધ્યાય ત્યાં પૂરો થયો. ત્રીજા અધ્યાયમાં વૃંદાવનની બહારની લીલાઓ, મથુરા દ્વારિકાની લીલાઓ. બરાબર, સ્કંદ 3 અધ્યાય બીજો. ચોથા અધ્યાયની અંદર એ જ વૃંદાવનની બહાર લીલામાં ભગવાનનું ગોલોક ગમન વિશેની ત્યાં લીલાઓની ચર્ચા થઈ. બરાબર, ઉદ્ધવજીને ઓર્ડર આપ્યો કે ભાઈ તમે બદ્રિકાશ્રમ જાઓ. મૈત્રેયજીને ઓર્ડર આપ્યો કે તમે સાંભળો અને આ ઉપદેશ છે વિદુરજીને આપવાનો છે. ભગવાન ગોલોક ગમન કરી રહ્યા હતા ત્યારે વિદુરજીને યાદ કર્યા હતા. વિદુરજીને જયારે ખબર પડી કે શું વાત કરો છો, મને યાદ કર્યા હતા, ભગવાને યાદ કર્યા હતા, પોક મૂકીને રડવા લાગે છે. બરાબર, ત્યાં અધ્યાય ચોથો પૂરો થયો. બરાબર, વિદુરજી થોડા પ્રશ્ન પૂછે છે ઉદ્ધવજીને, પણ ઉદ્ધવજી કહે છે કે આ સેવા ઓલરેડી મૈત્રેય ઋષિને અલોટ થઈ છે. બરાબર, તો તમે મૈત્રેય ઋષિની શોધખોળમાં નીકળી જાઓ અને મૈત્રેય ઋષિને મળો, બાકીના પ્રશ્નના જવાબ એ આપશે. અધ્યાય 5 શરૂઆત થઈ. વિદુરજી છે ફરતા ફરતા હરિદ્વાર આવ્યા, ગંગા નદીના કિનારે મૈત્રેય ઋષિને મળ્યા, મૈત્રેય ઋષિના પ્રશ્ન પૂછ્યા. શરૂઆતમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યા એ આપને લગતા કોમન પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા 1 થી 9 શ્લોકોની અંદર, અને પછી 9 થી આગળ 16 શ્લોકો સુધીમાં વિદુરજી એમ કે છે કે નહીં, બધા પ્રશ્નના જવાબ મને ખબર છે, પણ તમે આને કૃષ્ણ કથા સાથે સાંકળીને કહો. બરાબર, મારો એક્સક્લુઝિવ જે ઇન્ટરેસ્ટ છે તો કૃષ્ણમાં છે. ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ આ બધી ચર્ચાઓ હું ઘણી વખત કરી ચૂક્યો છું. મારો ઇન્ટરેસ્ટ છે કૃષ્ણ કથામાં છે, તો તમે કૃષ્ણ કથા કહો. જયારે આ વાત જયારે સાંભળી મૈત્રેય ઋષિએ, ત્યારે મૈત્રેય ઋષિ છે એ એમનો આભાર પ્રગટ કરે છે. કેવો સરસ તમે પ્રશ્ન કરો છો, જેથી મને કૃષ્ણ લીલા કહેવાનો મને મોકો મળશે. મારા ચિત્તમાં, મારા સ્મરણમાં કૃષ્ણ પ્રગટ થશે, મારી જીહવા ઉપર કૃષ્ણ છે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. કારણ કે ભગવાનના નામ, રૂપ, ગુણ, લીલામાં તફાવત નથી. મૈત્રેય ઋષિ આભાર પ્રગટ કરે છે. અને મૈત્રેય ઋષિ છે એ ગયા અધ્યાયની અંદર આ જે પ્રોસેસ છે એ ક્રિએશનની, સર્જનની સમજાવે છે. કેવી રીતના પ્રધાન ઉપર ભગવાન મહાવિષ્ણુ નો દ્રષ્ટિપાત થયો, દ્રષ્ટિપાત થઈ મહત્તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. મહત્તત્વની અંદર સૌથી પહેલા જે તત્વ એડ થયું ભગવાનની શક્તિ એ કાલ. આપણે કિચનના સ્ટોર રૂમના એક્ઝામ્પલથી આ સમજવાની કોશિશ કરી હતી, સૃષ્ટિ સર્જન. બરાબર ને? તો કાલનું જેવી રીતના એમાં મિશ્રણ થયું, સૌ પ્રથમ એની અંદર જે તત્વ ઉત્પન્ન થયું દેટ ઇઝ અહંકાર. બરાબર ને? અને અહંકાર પછી એ જ મહત્તત્વની અંદર જે કહેવાય કે સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ એની સાથેનું મિક્સઅપ થયું, અને અહંકાર સત્વગુણથી મન, અહંકાર રજોગુણથી ઇન્દ્રિયો, સકામ કર્મો, અને અહંકાર તમોગુણથી પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ થઈ. આ બધું રો મટીરિયલ તો રેડી થઈ ગયું, પણ હજી આની અંદર કોઈ ચેતના નથી, આની અંદર કોઈ એક્ટિવિટી નથી, કારણ કે આ તો જળ છે. બરાબર, એટલા માટે ભગવાન આ 6થા અધ્યાયની જે શરૂઆત થઈ એના પહેલા શ્લોકની અંદર મૈત્રેય મુનિ છે એ કહે છે કે ભગવાને પ્રવેશ કર્યો. કારણ કે જ્યાં સુધી ભગવાનનો પ્રવેશ નથી ત્યાં સુધી કઈ ચેતના પ્રવેશ ના કરી શકે. એટલા જ કઠોપનિષદની અંદર શ્લોક છે, નિત્યો નિત્યાનામ ચેતનસ્ત ચેતના નામ એકો બહુ નામ યો વિદધાતિ કામાન. કે બધા જ નિત્યોમાં એક નિત્ય છે કૃષ્ણ. બધાની ચેતનાનો સાર અલ્ટિમેટલી એક ચેતના છે, એક કૃષ્ણ છે. આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન ના હોય તો બરાબર, આપણે આત્માની ચેતના પણ કૃષ્ણના કારણે છે. બરાબર, તો ભગવાને પ્રવેશ કર્યો, અને ભગવાને પ્રવેશ કર્યો પછી આ મટીરિયલ નેચર છે એક્ટિવેટ થાય. પણ હવે દેવતાઓ પૂછે છે કે પ્રભુ તમે સમજાવી દીધું, બધું બરાબર છે, પણ ખબર ના પડી કે અમારે એકાબીજાનું બરાબર કોર્ડિનેશન કેવી રીતના કરવાનું હતું. દેવતાઓ ભગવાનને રિક્વેસ્ટ કરે છે, તમે કહો ને કેવી રીતના અમે આગળ વધી શકીએ આ બાબતે. બરાબર, એટલા માટે ભગવાન છે એનું વિશ્વરૂપ જે છે, યુનિવર્સલ ફોર્મ, એ સમજાવે છે કે કોને કેમ કામ કરવાનું છે, કેવી રીતના આ વિશ્વરૂપનું નિર્માણ થઈ અને તમારે બધાએ એક સાથે
વરુણ દેવે બરાબર વરસાદની સેવા છે, પવન દેવની પવનની સેવા છે, એ બધાની અંદર સામંજસ્ય કેવી રીતના હોવું જોઈએ. પૃથ્વીની સેવા છે, સૂર્યનારાયણ સૂર્યપ્રકાશની સેવા છે. સૂર્યપ્રકાશ આપશે, પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થશે, બરાબર બીજમાંથી કુપળ થશે, એમાંથી વૃક્ષ થશે, બરાબર નીચે પાણી છે કામ કરશે, પૃથ્વી કામ કરશે, ઉપરથી સૂર્યપ્રકાશ કામ કરશે, પવન કામ કરશે, ચંદ્ર પોતાનો રસ આપશે ત્યારે એની અંદર ટેસ્ટ ડેવલપ થશે. તો આ બધાનું કહેવાય કોલોબરેશન, બરાબર એકાબીજાનું કોઓર્ડિનેશન કેવી રીતના થશે. તો દેવતાઓએ આ પ્રશ્ન પૂછ્યો એટલે ભગવાને પોતાનું જે વિરાટ સ્વરૂપ છે બરાબર એ બતાવવાની બરાબર ભગવાન એમને કોશિશ કરે, સમજાવે છે કે જો આ રીતના છે, બરાબર તમે મારા આ અંગમાંથી ઉત્પન્ન થશો, આવી રીતના થશે, આવી રીતના. તો 11 થી લઈને આજે 26 શ્લોક છે ત્યાં સુધીની આ બધી ચર્ચા છે. મેનિફેસ્ટેશન ઓફ ડિફરન્ટ દેવતા, અલગ અલગ દેવતા અને યુનિવર્સલ ફોર્મ, બરાબર. 27 થી લઈને જે 34 શ્લોક આગળ જે આવે છે એની અંદર જે અલગ અલગ જે પ્લાનેટ છે, લિવિંગ એન્ટિટી એટલે કે જીવો, બરાબર વર્ણ, આની ઉત્પત્તિ વિશેની ચર્ચા થશે. ટોટલ 40 શ્લોક છે આ અધ્યાયની અંદર, બરાબર. તો અહીંયા જે પહેલો શ્લોક આપણે જે લઈ રહ્યા છીએ શ્લોક છે 26મો. 26મો શ્લોકની અંદર કે ત્યાં શ્રી પ્રભુપાદજી અનુવાદ આપે છે, આપણને સમજાવે છે કે ત્યાર પછી જ્યારે ભગવાનની ચેતના સ્વયં ભિન્ન પ્રકટ થઈ. આપણી ચેતના ભિન્ન પ્રકટ થઈ શકે? ના પ્રકટ થઈ શકે. આપણી ચેતના ભિન્ન પ્રકટ થાય તો આપણું બોડી ડેડ થઈ જાય, કાર્યક્રમ પૂરો, બધા ઉપાડીને સંસારમાં જઈને બાળી નાખે. તો આજ તો ફરક છે આપણા અને ભગવાનની અંદર, બરાબર ને. આપણી ચેતના ભિન્ન પ્રકટ ના થઈ શકે. ભગવાનની ચેતના એક શક્તિ છે, ભગવાન સર્વવ્યાપી છે, તો ભગવાનની ચેતના ભિન્ન પ્રકટ થઈ શકે છે. ત્યારે સમગ્ર શક્તિ મહત્તત્વ, કારણ કે બધું આવ્યું છે મહત્તત્વની અંદરથી. તમને ખ્યાલ છે આપણે ઘણા સમયથી આ સૃષ્ટિ સર્જન ભણીએ છીએ. તમે જે કઈ આજુબાજુમાં જોઈ રહ્યા છો બધું મહત્તત્વનો ભાગ છે, ઇન્ક્લુડિંગ અસ, બરાબર. ભગવાનની ચેતનાના અંશ સાથે તેમાં પ્રવેશ કર્યો. ભગવાનની ચેતના હવે એમાં પ્રવેશ કરી, બરાબર. અને આ રીતે જીવ વિશિષ્ટ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાને શક્તિમાન બન્યું. તો આ વિરાટ સ્વરૂપ છે એ કોના માટે છે? તમને પ્રશ્ન પૂછું છું, વિરાટ સ્વરૂપ કોના માટે છે? બોલો 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 બોલો. ક્વેશ્ચન યોગીઓ માટે છે પ્રભુજી. યોગીઓ માટે. બીજું બીજું ભવિષ્યમાં પાખંડી આવશે કે જે કહેશે કે હું પણ ભગવાન છું, એમને એ દર્શાવવા માટે કે જો તમે ભગવાન હો તો વિરાટ સ્વરૂપ બતાવો. ઓકે, એ તમે ભગવદ્ ગીતામાંથી બોલો છો, બરાબર છે, બરાબર. ઓકે, ત્રીજું હજી થોડુંક મારે આખી સૃષ્ટિ બનાવવા, સર્જન માટે. નવો દીતો હોય ને એના માટે, નવો દીતો માટે. એકચ્યુઅલી આ વિશ્વરૂપ ને વિરાટ સ્વરૂપ ને બધું ભૌતિકવાદી લોકો જેઓ ભગવાનના શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ પ્રત્યે પ્રેમ નથી કરી શકતા, ભગવાનનું શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ નથી સમજી શકતા ને એના માટે છે વિરાટ સ્વરૂપ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો અને ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ નથી. આપણે નવોદિત છીએ એટલે આપણે આ બધું સમજવું પડશે, એટલે આપણે સર્જન ને બધું સમજવું પડશે. મહત્તત્વમાંથી અહંકાર મિક્સ થાય કેવી રીતના બધું બને. વૃંદાવનની અંદર ગોપીઓને જેને તમે કહો કે ભાઈ કૃષ્ણે આવી રીતના સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું, બરાબર. હવે એ શું સર્જન કરતો હતો? એ તો અમારો લાલો છે, બરાબર. રોજ અમારી સાથે હોય, અમે તો સાથે ગાયો ચરાવવા જઈએ છીએ. એ શું સર્જન કરવાનો હતો? બરાબર. અપાર પ્રેમ છે. તો ભગવાનના જે મહાન ભક્તો છે એના હૃદયમાં સતત કૃષ્ણ બિરાજે છે. આપણા હૃદયમાં નથી બિરાજતા. આપણે કૃષ્ણની મહાનતા નથી સમજી શકતા, આપણે નથી જોઈ શકતા. આજે તમે સનાતન ધર્મના લોકોને પૂછવા જાવ કે ભગવાન કોણ, ગઈકાલે તમે આવ્યા હોય લેવલ 1 ની અંદર તો તમને ખ્યાલ આવશે કે લેવલ 1 માં ઘણા બધી વેરાયટીઓ, બરાબર, ટાઈપ ઓફ પબ્લિક આવે, બરાબર. ચેટ બોક્સમાં એક પ્રભુજી લખે છે કે હું ગોગા મહારાજના હું જપ કરું છું, મને મુક્તિ મળે કે ના મળે. ગોગા મહારાજ એટલે સાપ, બરાબર ને, કે હું એના જપ કરું છું. સનાતન આપણને ખબર જ નથી કે ભગવાન કોણ છે, બરાબર. 99% લોકો છે દેવી દેવતાઓના ભક્તો છે, બરાબર છે. 99% લોકો ખબર જ નથી ભગવાન કોણ છે. એટલે આવા જે ભૌતિકતાવાદી લોકો છે જેના ભગવાન, આપણે બધા પણ નવોદિત છીએ, એટલા માટે આપણે સમજવું પડશે કે ભગવાન કેટલા મહાન છે. આ પ્રારંભિક તબક્કો છે. તમે જોયું ને ઘણા બધા એક દાદા છે નર્મદા નદીને સ્વચ્છ કરવા માટે નીકળી ગયા છે કપડા પહેર્યા વગર, નીચે પાછા બ્રાન્ડેડ શૂઝ પહેર્યા હોય, કપડા ના પહેર્યા હોય. ખબર તમને? એક વ્યક્તિ
હું નામ નથી લેતો, મારી કોન્ટ્રોવર્સી થઈ જાય. નર્મદા નદીને સાફ કરવી છે. એક બીજા દાદા છે વૃક્ષોને બચાવવા માટે નીકળી ગયા છે, માથે પાઘડી પહેરીને ઇંગ્લિશમાં લેક્ચર આપે છે, આગળ સદગુરુ નામ લગાડી દીધું છે. બધાને એમ થાય ઓહ સરસ બોલે, યા વેરી ગુડ ઇંગ્લિશ યા, પણ શું અંદર બોલે છે એ તો જોવો. અંદર શાસ્ત્ર રિલેટેડ છે કઈ ખરું એની અંદર? બરાબર, વૃક્ષોને બચાવવા નીકળ્યા છે. બરાબર, એક આખો વર્ગ છે અત્યારે પર્વતને બચાવવા માટે નીકળ્યો છે. ખબર છે ને, અરવલ્લી પર્વતમાળા યાદ છે ને? અત્યારે તો લાઇમલાઇટમાં છે ને અરવલ્લીની પર્વતમાળાઓ. બરાબર, ના કપાવી જોઈએ, આમ કરશું તેમ કરશું, પર્વત બચાવવા. કોઈ એક વૈજ્ઞાનિક છે ગ્લેશિયર બચાવવા માટે અત્યારે અનશનના ઉપવાસ કરીને બેઠો છે. ખબર છે તમને? હિમાલયની અંદર લેહ લદ્દાખમાં ગ્લેશિયર બચાવવા છે. બરાબર, તો આવા ભિન્ન ભિન્ન લોકો છે જેને ભગવાન કૃષ્ણમાં પ્રેમ નથી. ભગવાન કૃષ્ણ નથી ઓળખી શકતા. શું કામ? ભગવાન કૃષ્ણ છે અધોક્ષજ છે. સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિ અધોક્ષજે. પછી આગળ બોલો, અહેતુકી અપ્રતિહતા યયાત્મા. ક્યારે સુપ્રસિદ્ધતિ ક્યારે થશે? ક્યારે થશે યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ? ક્યારે થશે? આત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ ક્યારે થશે? ગ્લેશિયર બચાવવાનું મુવમેન્ટ ચલાવવાથી પ્રસન્નતા થશે, પર્વત બચાવવાથી પ્રસન્નતા થશે, વૃક્ષો બચાવવાથી પ્રસન્નતા થશે, નદીઓ સાફ રાખવાથી પ્રસન્નતા થશે? નહીં થાય. બરાબર, જ્યારે હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રગટ થશે, જ્યારે તમે વૈષ્ણવ બનશો અને વૈષ્ણવિઝમનો પ્રચાર કરશો, તમે પણ પ્રસન્ન થશો ને આખું જગત પ્રસન્ન થશે. વૈષ્ણવ કોઈને બનાવશો તો તમારે એને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે નદી સાફ રાખવી જોઈએ. વૈષ્ણવને એ શીખડાવવાની જરૂર નથી. વૈષ્ણવ જ્યારે કોઈ નદીએ જશે, નર્મદા નદીએ જશે તો પેલા દંડવત પ્રણામ કરશે, કારણ કે એને ખબર છે માં છે. બરાબર, ગંગાજી યમુનાજી જશે તો પેલા દંડવત પ્રણામ કરશે. વૈષ્ણવને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે કચરો કરીને ગંગાજીમાં નાખી દેવાનો. શીખડાવવાની જરૂર નથી વૈષ્ણવોને. વૈષ્ણવોને ખબર છે ગંગાજી યમુનાજીમાં સાબુ દઈને સ્નાન નથી કરવાનું, એમાં એવા કેમિકલના લોંદા નથી નાખવાના. શીખડાવવાની જરૂર નથી. વૈષ્ણવોને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે વૃક્ષો નથી કાપવાના, કારણ કે એની અંદર પણ એ આત્માના દર્શન કરે છે. વૈષ્ણવોને શીખડાવવાની જરૂર નથી કે પ્રકૃતિને નુકસાન નથી પહોંચાડવાનું. બરાબર, કારણ કે એને ખબર છે કે પ્રકૃતિ છે ભગવાનની સંપત્તિ છે, મારી સંપત્તિ નથી. બરાબર, એટલા માટે જ્યાં સુધી આપણને ભગવાન સાથે પ્રેમ ના થાય ત્યાં સુધી બાકીનું બધું નકામું, બાકીના બધા પ્રયત્નો છે નકામા છે. તો વિરાટ સ્વરૂપ છે આવા ભૌતિક લોકો માટે છે. બરાબર, છતાં આપણે કૃષ્ણને સાંકળીને સમજવાની કોશિશ કરે તો સમજાય. એટલે પ્રભુપાદાએ પહેલા શ્લોકની અંદર ચિત્ત, ચેતના અને એના અધિષ્ઠાતા દેવતા એટલે કે મહત્તત્વ, મહત્તત્વને બીજું એક વાસુદેવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, વાસુદેવ. બરાબર, અને પ્રભુપાદાએ શબ્દ એક છે વિજ્ઞાનમ, એટલે કે વિશિષ્ટ જ્ઞાન. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્ટ? જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનમાં શું ડિફરન્સ છે? જ્ઞાન એટલે નોલેજ અને વિજ્ઞાન એટલે કે રિયલાઇઝડ નોલેજ. બરાબર, રિયલાઇઝેશન. જો પુસ્તક વાંચવું એ જ્ઞાન છે. ભગવદ્ ગીતા વાંચી અને એના 700 શ્લોકોને કંઠસ્થ કરી લેવા એ જ્ઞાન છે. લેવલ 1 માં આવો ઘણા બધા લોકો આવશે અલગ અલગ મત પંથ પરિવારમાંથી. અમને પ્રભુજી આટલા શ્લોક આવડે છે. કાલે માતાજી કહેતા હતા મને 700 શ્લોકો આવડે છે. વેરી ગુડ, સારી વાત છે. પણ 700 માંથી કયો શ્લોક જીવનમાં ઉતાર્યો છે? શું કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ શ્લોક જીવનમાં ઉતાર્યો છે? શું ભગવાનની સામે ક્યારે બે હાથ જોડીને કીધું છે કે ભગવાન હું તો કૃપણ છું, હું તો મૂર્ખ છું, મને કઈ ખબર નથી પડતી, મને શરણાગતિ આપો? ભગવાન કે છે મન મના ભવ મદ ભક્તો, શું ક્યારે મન લગાડવાની કોશિશ કરી જોબ કરીને? ભગવાન કે છે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ, શું ક્યારે ભગવાનને કટોરીની અંદર દૂધ ને તુલસી પત્ર મૂકીને ભોગ લગાડવાની કોશિશ કરી છે? That is the realized knowledge. ખાલી જ્ઞાનથી નહીં થાય. એટલે પ્રભુપાદાએ શબ્દ વિજ્ઞાનમ, વિશિષ્ટ જ્ઞાન, રિયલાઇઝડ નોલેજ, રિયલાઇઝેશન હોવું જોઈએ. ત્યારે આપણે ભગવાનને ઓળખી શકીશું. અત્યારે આપણી જે ચેતના જે છે, ચિત્ત જે છે, દૂષિત થયેલું છે. જો આપણી મૂળભૂત ચેતના કૃષ્ણ ભાવનામૃત છે, તમે આ શ્લોક ઉપરથી સમજો કે કૃષ્ણની ચેતના છે, બરાબર, એ પ્રવેશ કરેલી છે. બરાબર, કૃષ્ણની ચેતના ના અંશ સાથે એમાં પ્રવેશ કર્યો. એનો મતલબ આખા જગતની અંદર જે કંઈ પણ ચેતન દેખાય છે એની અંદર જે ચેતના છે એ કૃષ્ણનો અંશ છે એની અંદર, ત્યારે એની અંદર ચેતના છે. મતલબ ઓરિજિનલ જે ચેતના છે કઈ છે? કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. આ ઓરિજિનલ ચેતના છે. ડોરમેન્ટ લવ ફોર કૃષ્ણ,
પ્રભુપાદ અમેરિકા ગયા અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કર્યું અને બધા જ જોડાઈ ગયા. વાય? કારણ કે હતું ઓલરેડી કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ, ડોરમેન્ટ લવ, સુષુપ્ત લવ હતો ઓલરેડી, પણ એ ચેતના ભૌતિક તત્વોથી ઢંકાઈ ગયેલી છે. એટલે તો ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે ને, ચેતો દર્પણ માર્જનમ, બરાબર ને? ચેતો દર્પણ માર્જનમ, ક્લીન કરો. રોજ સવારમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણે જપ કરીએ, શું કરીએ છીએ? ક્લિન્સિંગ પ્રોસેસ ચાલુ છે. એટલા માટે મારા ગુરુ મહારાજ કહે છે કે જ્યાં સુધી આપણું ચિત્ત શુદ્ધ નહીં થાય ને, ભગવાનના નિર્દેશોને આપણે નહીં સમજી શકીએ, ભગવાનના પ્લાનને આપણે નહીં સમજી શકીએ. ભગવાનના પ્લાન નિર્દેશોને સમજવા માટે ચિત્ત શુદ્ધ થવું જરૂરી છે. આગળના શ્લોકની અંદર 27માં ભગવાન કહે છે કે ત્યાર પછી વિરાટ રૂપના મસ્તકમાંથી સ્વર્ગ લોક પ્રગટ થયું. ઉપરના લોકો, એમના ચરણમાંથી પૃથ્વી ગ્રહ જ્યાં આપણે રહીએ છીએ, ઉદરમાંથી આકાશ ભિન્ન પ્રગટ થયું. પ્રકૃતિના ગુણો અનુસાર તેઓમાં દેવતાઓ અને અન્ય પણ પ્રગટ થયા. બ્રહ્માંડના ઉચ્ચ લોક સ્વર્ગ છે, ભગવાનનું મસ્તક છે. હિઝ હોલીનેસ ગોપાલ કૃષ્ણ ગોસ્વામી મહારાજ સમજાવે છે કે તમે જે કંઈ જોઈ રહ્યા છો, જેને આપણે કુદરત તરીકે ઓળખીએ છીએ, એ બીજું કોઈ નથી, એ સ્વયં ભગવાનનું શરીર છે. અવ્યક્ત સ્વરૂપની અંદર અવ્યક્ત સ્વરૂપ ભગવાનનું શરીર છે. તેથી આપણે પર્યાવરણને કંઈ પણ નુકસાન પહોંચાડીએ છીએ, મતલબ આપણે ડાયરેક્ટ ભગવાનના આદેશોનું ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ, ડાયરેક્ટ ઉલ્લંઘન કરીએ છીએ આપણે, બરાબર? તો આ શીખડાવવાની જરૂર નથી. જયારે તમે વૈષ્ણવ બનો તો ઓટોમેટિક થઈ જાય, બરાબર? પાંદડે પાંદડે પાણી રેડવાની જરૂર નથી. ગ્લેશિયર બચાવવા છે, નદી બચાવવી છે, વૃક્ષો બચાવવા છે, જીવોની હિંસા ના થવી જોઈએ, બરાબર? પશુને બચાવવા છે, પક્ષીને બચાવવા છે, કૂતરાને બચાવવા છે. અરે અલગ અલગ પાંદડે પાંદડે પાણી રેડવાની જરૂર નથી. ખાલી વૈષ્ણવ બનાવો, વૈષ્ણવ બનાવો. વ્યક્તિ કીડીને પણ નહીં મારે આખી જિંદગીની અંદર ક્યારેય, બરાબર? એક વૃક્ષને ક્યારેય નહીં કાપે. વૈષ્ણવ બનાવો વ્યક્તિને. વૈષ્ણવિઝમ ટોપ મોસ્ટ, બરાબર? તો આપણે જે મુજબનું આ જન્મની અંદર કર્મ કરીશું એ મુજબના આપણે લોકમાં જઈશું. અત્યારનો આપણો જે સંઘ છે અને અત્યારના આપણા કર્મો છે એના ઉપર નિર્ભર છે કે આપણે આગળ ક્યાં જઈશું, બરાબર? ક્યાં જઈશું એના ઉપર નિર્ભર છે. અત્યારે આપણે પ્રકૃતિને નુકસાન પહોંચાડી રહે છે. ઈજગ્રેશ નામનિષ્ઠા પ્રભુ એમના લેક્ચરમાં કહેતા હતા કે પેલાના લોકો ચાલીને જતા હતા એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ. પ્રભુજી વાત કરતા હતા બેંગ્લોર થી મેંગ્લોર આવવામાં, બરાબર? અત્યારે 6-7 કલાક કાર લઈને આવી જાવ, પહેલાના સમયમાં 15 દિવસ લાગતા હતા, પણ લોકો ચાલીને આવતા હતા. વચ્ચે કેટલા બધા મંદિરો, ત્યાં દર્શન કરતા આવતા, પ્રસાદ લેતા આવતા, પવિત્ર નદીઓમાં સ્નાન કરતા આવતા હતા શાંતિથી, બરાબર? કોઈ જરૂર નહોતી, બરાબર? અને એમાં મોડર્ન, બરાબર, વધારે કહેવાતા બુદ્ધિશાળી લોકો આવ્યા કે નહીં 6 કલાકમાં પહોંચાડી દેશું. ભાઈ શું કરી લીધું 6 કલાકમાં પહોંચીને? એના માટે રોડ બનાવવા પડે, રસ્તા બનાવવા પડે, મહેનત લાગશે, એના માટે કાર બનાવવી પડશે, મશીનરી બનાવવી પડશે, ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બનાવવી પડશે, પોલ્યુશન થશે, એના માટે પેટ્રોલ જોશે, બોર કરવું પડશે, ખાણોની અંદર લોકોને મોકલવા પડશે, લોકો દબાઈ જશે, મરી જશે, પોલ્યુશન થશે, લોકોને કેન્સર થયા. એક્સિડન્ટની અંદર જે મરનાર લોકોનો આંકડો છે સૌથી મોટો આંકડો છે દુનિયાની અંદર. એક બીમારીમાં જેટલા લોકો નથી મરતા એટલા એક્સિડન્ટમાં અત્યારે મરે છે એવરી ડે. શું કરી લીધું આપણે? સુખી થઈ ગયા? એના કરતા પેલા આપણા બાપ દાદાઓ ચાલીને જતા હતા, યાત્રા કરતા હતા, સુખી હતા, બરાબર? જેટલું પ્રકૃતિને આપણે નુકસાન પહોંચાડી રહ્યા છીએ એટલું જ આપણે દુઃખી થઈ રહ્યા છીએ, બરાબર? અને એટલું જ આપણે એના કર્મોનું ફળ ભોગવવું પડતું હોય છે, બરાબર? આગળના શ્લોકની અંદર 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે સર્વ ઉત્કૃષ્ટ સત્વગુણને લીધે દેવતાઓ સ્વર્ગલોકમાં સ્થિત છે, જ્યારે પોતાના રજોગુણી સ્વભાવને લીધે મનુષ્યો તેમના આધીનો એટલે કે અમુક પશુઓની વાત છે ત્યાં, બરાબર? એના આધીનો સાથે ત્યાં રહે છે. ક્યાં? પૃથ્વી ઉપર. શ્રી પ્રભુપાદજી, એક જ મિનિટ. ઓકે, ભાવાર્થની અંદર પ્રભુપાદ કહે છે, ભાવાર્થ સમજવાની આપણે પેલા પેરેગ્રાફની અંદર શ્રી પ્રભુપાદજી શ્રીમદ ભાગવત ગીતાના 2 શ્લોક, 14મો અધ્યાય, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. તમને બધાને ખબર છે, હું તમને ફરીથી પૂછું છું, સત્વગુણી લોકો ક્યાં જાય છે? આખી જિંદગી સત્વગુણી કર્મ કર્યું, સત્વગુણી યજ્ઞ, દાન, તપ, ક્યાં જશે? રજોગુણી લોકો ક્યાં જશે? રજોગુણી કામ કર્મ જ્યાં થતું હશે ત્યાં. અને તમોગુણી લોકો ક્યાં જશે? અને તમોગુણી ક્યાં જશે? તમોગુણી
તો આપણે એવું કામ કરવું જોઈએ, એવા કાર્ય કરવા જોઈએ સત્વગુણમાં કે જેથી આપણે સ્વર્ગમાં જઈએ. બરાબર છે? ઇઝ ઇટ રાઈટ? No, it is નો. wrong. ના પ્રભુજી. આપણે ભક્તિમાં કરીને ગૌલોક વૃંદાવન પહોંચવાનો is our target. યસ, આપણો ટાર્ગેટ ક્લિયર છે. બરાબર ને મુકેશ પ્રભુ? ટાર્ગેટ Yes, ક્લિયર પ્રભુ. છે. સત્વગુણ Yes. નહીં, રજોગુણ નહીં, તમોગુણ નહીં. કદાચ આપણને આ વસ્તુ સામાન્ય લાગે આ ચર્ચા. બરાબર, મોટા મોટા વિદ્વાન લોકો ખાલી સત્વગુણ સુધી જ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તમારી આજુબાજુમાં નજર દોડાવી લો. જેટલા પણ મત છે, પંથ છે, કહેવાતા શિવડો સંપ્રદાય છે, એ બધા લોકો બરાબર એમના ગુરુ અને એમના સ્વામી માત્ર ને માત્ર ખાલી એટલું શીખડાવી રહ્યા છે, વ્યસન ના કરવું જોઈએ, બરાબર, સારું જીવન જીવવું જોઈએ, કોઈને ખોટું ના લાગવું જોઈએ, સારું જીવન જીવો, કામ કરો, મજા કરો. સત્વગુણ સુધી ઉપર ઉઠાવે છે. ખબર જ નથી કે સત્વગુણ થી ઉપર છે. એ ખબર નથી કે સત્વગુણ છે સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ છે ચાંદીની સાંકળ છે, તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. અલ્ટિમેટલી તો ત્રણે ત્રણ સાંકળ છે. શ્રી પ્રભુપાદજી ઉદાહરણ આપે છે કે જેલની અંદર બરાબર A ક્લાસ, B ક્લાસ, C ક્લાસ આવા અલગ અલગ સેલર હોય, મતલબ એવી કોટડીઓ હોય. બરાબર, જેવા આપણા કામ હોય એ મુજબનું એમાં આપણને સજા આપે. તો કોઈ એમ કે ના ના, હું A ક્લાસની જેલમાં નહીં, મારે B ક્લાસની જેલમાં જવું છે. બરાબર, કોઈ એમ કે મારે C ક્લાસમાં. અરે ભાઈ, ત્રણે ત્રણ જેલ છે. બહાર નીકળવું એ અલ્ટિમેટ આપણો ગોલ છે. બરાબર. હા, ભક્તિમાં પ્રગતિ કરવા માટે, ઉન્નતિ કરવા માટે સત્વગુણમાં આવવું અનિવાર્ય છે. એટલે હિઝ હોલીનેસ હળધર સ્વામી મહારાજ આપણને સમજાવે છે કે જેવી રીતના પ્લેનને ઉડવા માટે એને રનવેની જરૂર છે, એરપોર્ટની જરૂર છે, એમ ભક્તિમાં ઉન્નત થવા માટે આપણે રનવે, એક એરપોર્ટની જરૂર છે, જેનું નામ છે સત્વગુણ. ભક્તિની જે ફ્લાઇટ છે સત્વગુણમાંથી ઉપડે છે. એટલા માટે આપણે 4 રેગ્યુલેટિવ પ્રિન્સિપલ કયા કયા? પેલું બોલું, માંસાહાર ના કરવો. બીજું, નશો ના કરવો. ત્રીજું, વ્યભિચાર ના કરવો. ચોથું, જુગાર ના રમવું. આ 4 જે છે પાયા છે. જ્યાં સુધી આપણે આ 4 નિયમોનું પાલન નથી કરતા ત્યાં સુધી આપણે મનુષ્ય નથી, પશુમાં આવીએ છીએ. 4 નિયમોનું પાલન કરવાથી આપણે ધીમે 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 આપણે સત્વગુણમાં આવીએ છીએ. અને જ્યાં સુધી હૃદયમાં સત્વગુણ પ્રગટ ના થાય ને ત્યાં સુધી આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપણે નહીં સમજી શકીએ. એટલા માટે આપણે નિયમોનું પાલન કરીએ છીએ. એટલા માટે આપણે વિધિ ભક્તિ કરીએ છીએ. આપણી જે ભક્તિ છે એને વૈધિ ભક્તિ કીધી છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, બરાબર ને, માળા કરવી, જપ કરવી, આ બધું એક વિધિ ભક્તિનો ભાગ છે. આના ઉપર પ્રેમ ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ, રાગ ભક્તિ, રાગાનુગા ભક્તિ બરાબર ને છે. બરાબર. તો એટલા માટે આપણે જોવું જોઈએ કે ધીમે ધીમે કેમ આપણે આખો દિવસ આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. હમણાં ભાગવતમનો ક્લાસ પૂરો થઈ જાય ત્યારે તો આપણે સત્વગુણમાં છીએ, કારણ કે આપણે ચિંતનમાં કૃષ્ણ છે, શુદ્ધ સત્વમાં છીએ. બરાબર, પણ હમણાં ભાગવતમનો ક્લાસ પૂરો થઈ જાય પછી આપણે શું કરીએ છીએ? બરાબર, ચેતના ક્યાં આપણી આખો દિવસ લગાડીએ છીએ? શ્રી પ્રભુપાદજી તાત્પર્યની અંદર કડક શબ્દની અંદર લખે છે જે લોકો પશુ હત્યા કરે છે, જે લોકો નોન વેજીટેરિયન છે, માંસાહારી છે, બરાબર, એ વ્યક્તિ તમો ગુણમાં ધકેલાઈ જાય છે. એક વ્યક્તિ ક્યારે સત્વગુણમાં આવી નથી શકતો. આવા વ્યક્તિ ક્યારે શાસ્ત્રને ના સમજી શકે? કોઈ એમ કે ભાઈ શું કામ? એટલા માટે અમુક એવા મિશન છે, હું નામ નથી લેતો, ફરીથી કોન્ટ્રોવર્સી થાય. એ મિશનના સંન્યાસી લોકો છે એ માંસ, મચ્છી, મટન ખાતા હોય છે ખુલ્લેઆમ, સેફ્રોનમાં કેસરી કલરની અંદર, બરાબર, અને એ ફિશ ખાતા હોય છે, મિજબાની ચાલતી હોય છે અને આખા જગતમાં પ્રચાર કરતા હોય છે. બરાબર, એક અલગ મિશન લઈને. ઇમ્પોસિબલ છે કે એના શબ્દોની અંદર શુદ્ધતા આવી શકે, કે કોઈ પણ લોકોનું જીવન છે પવિત્ર થઈ શકે, કારણ કે પોતે ઘોર તમોગુણમાં છે. અને તમોગુણી વ્યક્તિ શું આપી શકે? મારી પાસે શું હોય તો હું આપું ને. બરાબર, એટલા માટે પ્રભુપાદે આપણને શીખડાવ્યું કે નહીં, બરાબર, તમે 4 નિયમોનું પાલન કરો. શ્રી પ્રભુપાદજીની પ્રભુપાદ લીલામૃત વાંચશો, શરૂઆતની અંદર પહેલા ભાગની અંદર જ તમને ખ્યાલ આવશે કે પ્રભુપાદ જેવા મોટા થયા અને પ્રભુપાદને જગન્નાથપુરી જવું હતું અને જગન્નાથપુરી પ્રભુપાદ ગયા. એક રિલેટિવને ત્યાં પ્રભુપાદને ત્યાં રોકાવાનું થયું, પ્રભુપાદને ખબર નહોતી. એ રિલેટિવને ત્યાં રોકાણા. એ રિલેટિવ નોન વેજીટેરિયન હતા. પ્રભુપાદને ખ્યાલ નહોતો. જ્યારે રસોઈ બનતી હતી, પ્રભુપાદ એક કડાઈની અંદર નાનો એવો પીસ જોયો. પ્રભુપાદ કે વોટ ઇઝ ધીસ? આ શું છે? તો કે તો માંસ છે. પ્રભુપાદ ખૂબ દુઃખી થઈ ગયા. પ્રભુપાદ જેટલા દિવસ ત્યાં રોકાણા જગન્નાથપુરીની અંદર, એ ઘરે ફરીથી જમવા ના ગયા.
ત્યાં આનંદ બજારની અંદર પ્રભુપાદ રોજ પ્રસાદ લેતા એવરી ડે. બેઝિક આ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે. કારણ કે જ્યાં સુધી ચેતના શુદ્ધ નહીં કરીએ ત્યાં સુધી આપણે ભગવાનને નહીં સમજી શકીએ. ભગવાનને નહીં સમજી શકીએ તો આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી નહીં બહાર નીકળી શકીએ. બરાબર. તો આજના આ જે 3 શ્લોકનો અલ્ટિમેટલી સાર શું છે? તો કે સાર એ છે કે ચેતના કૃષ્ણ દ્વારા આપણને આપવામાં આવે છે. ચેતનાનો ઉપયોગ કરીને ભગવત ધામ જવાનું છે. સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણમાં રહીશું તો આઈને રહેશું. ઇવન બ્રહ્માજી પણ બની જાય ને, આ બ્રહ્મ ભુવનાન લોકાન પુનરાવર્તિનો અર્જુન. બરાબર. ઇવન બ્રહ્માજી પણ બની જાય ને તો પણ રિટર્ન ટિકિટ કન્ફર્મ છે. તો આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણે શું કરવું જોઈએ. બરાબર. આપણા ગોસ્વામી, આપણા આચાર્ય લોહી રેડીને દિવસ રાત મહેનત કરીને, ગઈકાલે પ્રભુપાદ વિશે હું વાંચતો હતો તો આપણે એમ થાય, જેટલી વાર વાંચીએ એટલી વખત આપણે એમ થાય પ્રભુપાદ કેવી રીતના કર્યું છે, હાઉ ઇટ ઇઝ પોસિબલ. માત્ર 10-12 વર્ષની અંદર આ કેવી રીતના થયું. બરાબર. આજે પણ ભણવામાં આવે છે ને પ્રભુપાદનું જીવન ચરિત્ર આઈઆઈટી IIM ની અંદર, એક મહાત્મા ભારત ભૂમિ ઉપર થઈ ગયા. બરાબર. લોકો હજી એને એટલા ઓળખતા નથી. આપણે ગમે સરકારી કચેરીમાં જાય, મહાત્મા ગાંધીનો ફોટો જોવા મળશે, ફલાણા નંદનો ફોટો જોવા મળશે. બરાબર. ત્યાં શ્રીલ પ્રભુપાદજીનો ફોટો નથી જોવા મળતો. બરાબર. જયારે ભારત ભૂમિની અંદર એકમાત્ર એવા સંત પ્રગટ થયા કે જેને આખા વિશ્વની અંદર કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કર્યો હોય તો એનું નામ પ્રભુપાદ છે. બરાબર. અત્યાર સુધીમાં કોઈ એવા સંત પ્રગટ નથી થયા કે જેને આખા વિશ્વની અંદર સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હોય. બરાબર. એમના કૃપા, એમના આશીર્વાદથી આપણે આટલું બોલી શકીએ અને સમજવાની કોશિશ કરી શકીએ છીએ. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુ વ્યસ્ત કૃપા સિંધુ ભેવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. થેન્ક યુ. કંઈક બોલવામાં કંઈક શક્તિ થઈ હોય, કંઈ સિક્વન્સમાં કંઈ ગોટાળો થયો હોય તો ક્ષમા કરજો. ઇમરજન્સીમાં થોડો ક્લાસ લેવો પડ્યો તો કદાચ કે સિક્વન્સમાં ક્યાંય ગોટાળો થયો હોય, સમજાવવામાં કઈ મિસ્ટેક થઈ હોય કે કઈ કોઈ પેરેગ્રાફમાં કઈ ભૂલાઈ ગયું હોય તો મને ક્ષમા કરજો. થેન્ક યુ સો મચ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અચ્છા, કોઈને તમે કહે જે જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનું કહ્યું ને, તો જ્ઞાન એટલે નોલેજ, બરાબર છે તમે કહ્યું, અને વિજ્ઞાન એટલે હાઉ મચ ફ્રોમ ધેટ નોલેજ યુ હેવ ગેઇન્ડ ઓર યુ હેવ ડાયજેસ્ટેડ and then you have implemented execution. That is Vigyan. Am I right, Prabhuji? Yes, Prabhu. Absolutely. Okay. Realized. Yes, Prabhu. Okay, Hare Krishna. Okay. Thank you, Prabhuji. નીલાંબરી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. સાદર પ્રણામ પ્રભુજી. આપણે દીક્ષા થઈ પછી તમે એકવાર કહ્યું હતું ને કે આપણે માયાપુરથી હવે સીધા કનેક્ટિંગ થઈ ગયા, એનો મને જબરદસ્ત અનુભવ થયો. અહીંયા જે સેમોદરા ટેમ્પલ છે ને એને વૃંદાવનના અંડરમાં લઈ લીધું. રાધા ગોપીનાથ નામહટ્ટ ટેમ્પલ નામ આપ્યું છે. તો હું ત્યાં દર્શન કરવા ગઈ હતી. તો ત્યાં જે પ્રભુજીને માતાજી છે ને માયાપુરના જ છે. પછી અમારે ત્યાં ચર્ચા થઈ દીક્ષા વિશે. પછી એમના માતાજી છે ને એમને કહે છે કે જલ્દી સે પ્રસાદ લાવો, એ હમારે ગામ કે ગુરુ મહારાજ की शिष्य आई है, आप बिना प्रसाद के नहीं जा सकते. તો પ્રભુજી મારા જોબનું મોડું થતું હતું ને તો એ કેન્સલ કર્યું અને પછી અમે ત્યાં પ્રસાદ લીધો. હરે થેન્ક યુ. બધા જ ગુરુ મહારાજ અને બધા જ ગુરુ મહારાજના શિષ્યો ખૂબ દયાળુ છે. જ્યારે ખબર પડે, બરાબર, અને તરત જ એમનો પ્રેમ ઉભરાય આવે કે ઓહો, મારા ગુરુ મહારાજના શિષ્યો આવ્યા છે. અથવા તો કોઈ પણ ઇસ્કોનનો ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી હોય, નોન ઇનિશિયેટેડ ડિવોટી હોય, વૈષ્ણવોને ખૂબ કૃપા, તરત પ્રસાદની વ્યવસ્થા થતી હોય છે. થેન્ક યુ. એનીબડી, કોઈને કઈ એડ કરવું છે? કન્ક્લુડ કરીએ, નહીતર અમરીશ પ્રભુ કઈ સેવા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, એટલે કે રમેશ વડોલિયા પ્રભુજીએ, સ્વભક્તિ શ્રીયા દેવીદાસી માતાજીએ ગૌ સેવા અને સુદામા સેવા બંને કરેલી છે, અને અર્ચના ચૌહાણ માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. હરે કૃષ્ણ. બોલ. ચાલો, તો આ બધા માટે આપણે ખૂબ હૃદયપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઓફર કરીએ, આ બધાને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય એવી પ્રાર્થના કરીએ. ચાલો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ